5 বছর পর ডিকেএস ক্লাবে একটি টুর্নামেন্টের আয়োজন হয়েছে এবং 6 বছর পর এই ক্লাবে কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হওয়ায় আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে এই আসর। টুর্নামেন্টের পরিচালক আলোক শর্মা। ভারত সহ 17টি দেশের শীর্ষ জুনিয়র খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। আয়োজক দেশ ভারত সহ থাকছে গ্রেট ব্রিটেন, ইজিপ্ট, ডেনমার্ক, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, থাইল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, টাইপে, উজবেকিস্তান, রাশিয়া ও লাটভিয়া। সকাল ঠিক 11টায় গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডে শুরু হয়েছিল এক রুদ্ধশ্বাস লড়াই। পঞ্চম বাছাই আরিনা মেলেগিনার মুখোমুখি লাটভিয়ার দারিনা মাদভেভা। ম্যাচের গুরুত্ব শুরুতেই নিয়ন্ত্রণ দেন মেলেগিনা। প্রথম সেটে 6-2 ব্যবধানে জিতে রাশিয়ান খেলোয়াড় বুঝিয়ে দেন লড়াই সহজ হবে না, কিন্তু দারিনা হার মানার মেয়ে নন। দ্বিতীয় সেটে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে 6-4 ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন সমতা। এক সেট করে দুজনের ঝুলিতে এবার সব কিছু গিয়ে দাঁড়ায় নির্ণায়ক তৃতীয় সেটে। 2 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই ম্যারাথন ম্যাচে কেউ কাউকে 1 ইঞ্চিও ছাড়তে রাজি নন। শেষ পর্যন্ত গেম গড়ায় টাই ব্রেকারে। চাপের মুহূর্তে স্নায়ুর পরীক্ষায় লড়াই চলল পয়েন্টে পয়েন্টে। Like, it was a very tight match, right? How does it feel for you to win? It went up to the tiebreaker. How does it feel for you? Yeah, it was really tough, and I was like really nervous. Like when it was 6-5 for her in the tiebreak, but I managed to with my stress, and I won. মরিৎজ থিম টেনিসের জগতের এক নাম, যিনি অস্ট্রিয়ার টেনিস মানচিত্রে নিজের অধ্যায় লিখেছেন দৃঢ় প্রত্যয়। 2019 সালের সেপ্টেম্বর মাসে এটিপি সিঙ্গলসে তার কেরিয়ারের সেরা র্যাঙ্কিং 1225। সেই বছরেই কিটসবেহুলের জেনারেলি ওপেনে নিকোলাস মাসুর সঙ্গে জুটি বেঁধে এটিপি মেন ড্রতে পা রাখেন থিম। গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ডমিনিক থিমের ছোট ভাই তিনি, কিন্তু শুধুই পরিচয়ের ছায়ায় থাকা নয়, নিজের পথ খোঁজার লড়াই ছিল তার। এখন আর কোর্টে নয়, কোর্টের পাশে নতুন ভূমিকায় মরিৎজ থিম। কোচ হিসেবে তিনি গড়ে তুলছেন ভবিষ্যতের তারকাদের। How does it feel to, you're the coach of Darina, right? Yes, So yes. how does it feel that she has won the match? Yeah, it was a crazy match. I mean, she won so close. After the first set, actually, I was thinking that she will make it pretty solid, but then something changed in the second set. Also, the opponent started to play really well. And then it was just 50-50. It was really, really close, but of course, super happy that she won. Yeah. Okay. Also, what do you feel about the playing condition, about the court? How does it feel? Because what's the temperature here? How does it feel? Like, how did the playing condition and the court condition affect her match? Actually good. I mean, she's playing good on all surfaces, also on hard court. But I mean, here the surface is really nice. Especially the whole club is really cool. So we really enjoyed it. And especially on clay, she really improved a lot the last year, I would say. So yeah, let's keep going. And she told me that the semis was quite tough for her, and the finals we saw it was a really tight match. So according to you, who would be name a person whom you felt like he was a tough competitor for her, who was really challenging to face? I would say in the final now was the hardest opponent. She was playing really, really good today, Maligina. I mean, I know her already since a couple of months now because Darina played against her in other tournaments. But today she played really well, and what I like, she's behaving really professional already. It's not, I cannot say for everybody because they have to learn still a lot, but she's behaving really well, and that's why she's good. Yeah.
শাওলিন কাংফু শুধু একটি মার্শাল আর্ট নয়, এটি একটি ঐতিহ্য যার ইতিহাস ১৫০০ বছরের থেকেও বেশি পুরনো। শাওলিন কাংফু শুরু হয়েছিল চীনের হেনান প্রদেশের শাওলিন মন্দিরের সামনে থেকে। সেখানে এই কৌশল গড়ে তুলেছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুকরা। তারা মনে করতেন আসল শক্তি আসে শরীরের এবং মনের একতায়। Adhika Mahato, red corner. Adhika Mahato, red corner. Shiona Chaudhary, blue corner. Shiona Chaudhary, blue corner. Adhika, red corner. Shiona Thak, Adhika একটু পরে করো চলো ভাই। শিওনা একটু পরে। এইদিকে চলে আয়। আবার দিয়ে আয়, একটু দিয়ে আয়। সম্প্রতি জাতীয় কুংফু বুশু চ্যাম্পিয়নশিপে পশ্চিমবঙ্গের তরুণ ও প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদরা জাতীয় মঞ্চে তাদের দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও অসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যেক প্রতিযোগী নিখুঁত পারফরমেন্স উপহার দিয়েছে, যা তাদের মাসের পর মাস কঠোর অনুশীলনের প্রতিফলন। তীক্ষ্ণ কৌশল ও আত্মবিশ্বাসী পরিবেশনার মাধ্যমে এই তরুণ মার্শাল আর্টিস্টরা বিচারক ও দর্শকদের সমানভাবে মুগ্ধ করেছেন। এই পরিশ্রমের ফলে মিলেছে সাফল্য। বেশিরভাগ খেলোয়াড়রা একাধিক পদক জিতে বাড়ি ফিরেছেন, যা তাদের নিষ্ঠা ও লড়াকু মানসিকতার প্রমাণ। এই অসাধারণ সাফল্য শুধু পশ্চিমবঙ্গের গর্বই বাড়ায়নি, বরং রাজ্যে কুংফু বুশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও ইঙ্গিত করেছে। আমি শানায়া আলী, আমি একটাতে ফার্স্ট পজিশন আর একটাতে সেকেন্ড পজিশন অ্যাচিভ করেছি। কম্পিটিশনটা ভালোই ছিল, একটু ডিফিকাল্ট ছিল, কিন্তু আমি যেহেতু ছোটোবেলা থেকেই কুংফু শিখছি, আমার কনফিডেন্স ছিল আর আমি আমার বেস্ট পারফর্ম করেছি। সেটা অনুযায়ী আমি আমার মেডেল পেয়েছি। আমার নাম আয়ুষ পাল, আমি একটাতে সিলভার পেয়েছি আর একটাতে গোল্ড পেয়েছি। আমার ন্যাশনালটা খুবই ভালো লেগেছে, কারণ আমরা জানি না যে ওখানটায় কারা আসবে আমাদের সঙ্গে খেলতে, সেই অনুযায়ী আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমার নাম সুবলক্ষ্মী মহান্তি, আমি 3 বছর থেকে কুংফু শিখছি। আমার এটা ফার্স্ট টাইম ছিল ন্যাশনালে যাওয়ার, তাই আমি খুব নার্ভাস ছিলাম। আর ফার্স্ট টাইম আমি গিয়ে দুটোতে গোল্ড মেডেল পেয়েছি, তো আমি খুব अचीव মনে করেছি। वेरी प्राउड ऑफ यू। मेरा नाम ऋतिक एस भगत है। मैं दोनों में ही गोल्ड पाया। मैं ये मेरा तीसरा साल था, तो लास्ट टाइम भी मैं एक में गोल्ड पाया था, बस एक ही खेला था। मेरे को बहुत अच्छा लगता है नेशनल में हर बार पार्टिसिपेट करना। मैं आगे भी ट्राई करूँगा पार्टिसिपेट करने का। ग्रेट। আমার নাম কেয়া দাস, আমি 2 বছর ধরে কুংফু করছি, আর এটা আমার সেকেন্ড ন্যাশনাল ছিল। আর দুটো ইভেন্টে আমি একটাতে ব্রোঞ্জ পেয়েছি আর একটাতে গোল্ড মেডেল পেয়েছি। ওকে ওকে। আমার নাম শেখ ইসান আলী, আমি দুটোতেই গোল্ড পেয়েছিলাম। আচ্ছা, আর তোমার কেমন লেগেছে ওখানে? আমার এখানে ভালোই লেগেছে। ভয় লেগেছিল? ভয় লেগেছিল, তাও তুমি মানে খেলেছো ভালো করে, বেস্ট দিয়েছো। গ্রেট। রেডি আছো আরিয়ান যাও। ত্রিশন বাসু। পুশ কর ওদিকে টাকা ওদিকে।
রশ্মি মিশ্রা রেড কর্নার, দেবাংশু মন্ডল ব্লু কর্নার। রশ্মি মিশ্রা রেড কর্নার, দেবাংশু মন্ডল ব্লু কর্নার। রশ্মি রেড কর্নার, দেবাংশু ব্লু কর্নার। স্টপ স্টপ স্টপ। একটা গল্প বলি। সালটা ছিল 1964। একটা 23 বছরের যুবক একটি ফাইটিং কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করেছিল। তার কৌশল দেখানোর জন্য তার প্রয়োজন ছিল একজন ভলেন্টিয়ারকে। বব বেকার নামক আরেকজন ফাইটার তিনি ভলেন্টিয়ারিং করেছিলেন। তিনি তৈরি ছিলেন ট্র্যাডিশনাল কিক বা পাঞ্চের একটা সম্মুখীন হওয়ার জন্য। কিন্তু সেই 23 বছরের যুবক সকলকে অবাক করে দিয়েছিল। মাত্র 1 ইঞ্চি দূরে দাঁড়িয়ে 1 পাও না পিছিয়ে তিনি তার কোমর এবং শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করে মাত্র 1 ইঞ্চি দূরত্ব থেকেই একটি পাঞ্চ দিয়েছিলেন এবং সেই পাঞ্চের সম্মুখীন হওয়ার সাথে সাথে বেকার ছিটকে পেছনের চেয়ারে পড়ে গিয়েছিলেন। বেকার পরবর্তীতে জানিয়েছিলেন যে সেই পাঞ্চের জোরের ব্যথা তাকে বহুদিন ভুগিয়েছিল। সেই 23 বছরের যুবক আর কেউ নয়, তাকে আমরা সকলেই চিনি। তিনি লেজেন্ডারি মার্শাল আর্টিস্ট ব্রুস লি। সেই সময় তাকে হয়তো কেউ চিনতাম না, কিন্তু পরবর্তীতে সেই 1 ইঞ্চি দূরত্ব থেকে নেওয়া যেই পাঞ্চ তাকেই আমরা 1 ইঞ্চ পাঞ্চ হিসেবে জানি। সেই একই বছরে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। ব্রুস লি তার জীবনের সবথেকে ডেঞ্জারাস ফাইটটি লড়েছিলেন এবং সেই ফাইটটা দেখেছিলেন মাত্র 11 জন মানুষ।
মার্শাল আর্ট যে শুধুমাত্র কিক পাঞ্চ বা বিভিন্ন ওয়েপেন্সের ব্যবহার শেখায় তা নয়, আরও অনেক কিছু শেখায়। যেমন মার্শাল আর্ট বাচ্চাদের ডিসিপ্লিন হতে শেখায়। মার্শাল আর্ট বাচ্চাদের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজেকে মাথা ঠান্ডা রেখে বার করে নিয়ে আসবে তার বিভিন্ন কৌশল শেখায়। মার্শাল আর্ট স্ট্রেস দূর করে এবং বিভিন্ন ধরনের নতুনত্ব আমরা মার্শাল আর্টের সেলফ ডিফেন্স বাচ্চাদেরকে শিখিয়ে আসছি। সাবির যখন এখানে এসছে তখনও একদমই বাচ্চা ছেলে, আমাদের ক্লাবটাও তখন এত বড় হয়নি। তা আমাদের এসে বললো যে আমি এখানে মার্শাল আর্ট শেখাবো, আপনারা একটু জায়গা দেবেন। আমরা বললাম হ্যাঁ দেবো। সেদিন খুব বেশি হলে 4-5টা বাচ্চাকে নিয়ে ও শুরু করেছিল, কিন্তু আজকে বহু বছর বাদে আমি যখন আবার মাঠে এসেছি আমরা সবাই এতগুলো মানুষকে দেখে বুঝতে পারছি সাবির অনেক দূর চলে গেছে। সাবির আরও এগিয়ে যাক, এবং আমি একটা শুধু সাবিরকে অনুরোধ করব, তুমি বাচ্চা মেয়েগুলোকে মোটিভেট করো। সমাজটা খুব খারাপ হয়ে গেছে, ওরা যদি নিজেদের ডিফেন্স করতে পারে, সেলফ ডিফেন্স করতে পারে, তাহলে আমার মনে হয় সমাজটা আরও এগিয়ে যাবে এবং আমাদের বাড়ির মেয়েগুলো ভালো থাকবে। আমি রূপম রায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল শাওলিন কুংফু অ্যাসোসিয়েশনের চিফ টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর। আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য সিনিয়র ব্ল্যাক বেল্ট, জুনিয়র ব্ল্যাক বেল্ট ও বিভিন্ন স্টেটের ও ব্রাঞ্চের ইনস্ট্রাক্টররা। আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমাদের অ্যাসোসিয়েশন, আমাদের ক্লাবের মেন কর্ণধার স্বপন চক্রবর্তী মহাশয়, আমাদের প্রিয় বাবলুদা, যার বদৌলতে আজকে আমরা একটা কসবা সমন্বয় ক্লাব থেকে একটা ক্লাব হিসেবে শুরু করে আজকে পুরো পশ্চিমবঙ্গে একটা অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। আজ আমরা ন্যাশনাল ওয়াইজ অল ইন্ডিয়া কুংফু অ্যাসোসিয়েশনের আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট। এবছর আমাদের কুংফু ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে টোটাল 57 জনের টিম গিয়েছিল, তার মধ্যে 32টা গোল্ড হয়েছে, 10টা সিলভার ও 15টা ব্রোঞ্জ। এটা আমাদের অভাবনীয় সাফল্য। এই পুরো সাফল্যের কৃতিত্ব আমাদের সকল অ্যাসোসিয়েট মেম্বার ও আমাদের পৃষ্ঠপোষক স্বপন চক্রবর্তী মহাশয়কে অবশ্যই দিতে হয়। আমাদের এই অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে আমরা স্বপন চক্রবর্তী মহাশয় স্যারকেও দু কথা বলার জন্য অনুরোধ করব। নমস্কার। দীর্ঘ 27-28 বছর ধরে রূপম রায়ের নেতৃত্বে এই শাওলিন কুংফু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চলছে। ছোট থেকে বড়দের প্রত্যেককে নিয়ে যে ধৈর্য ধরে যেভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে তাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে তাদের যে রেজাল্ট, সেটা নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যেককে গর্ব অনুভব করতে সাহায্য করছে। আমি আশা করছি আগামী দিনে আরো বড় সাফল্য এনে কসবার নামটাকে যে উজ্জ্বল করবে তার প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। ধন্যবাদ। শাওলিন কুংফু স্পেশালি একটা স্পিরিচুয়াল মার্শাল আর্ট, যেখানে স্পিরিচুয়ালিটির সঙ্গে আমরা ফিজিক্যালির একটা কম্বিনেশন করি। এটা আপনারা আমাদের ইউনিফর্ম দেখলে বুঝতে পারবেন, এটা একটা বুদ্ধিস্ট মার্শাল আর্ট স্পেশালি, যেখানে আমরা হার্ড অ্যান্ড সফট, যেটা সারা বিশ্বের একটা ফিলোসফি যে ইউনিয়ন হার্ড অ্যান্ড সফট, এই হার্ড অ্যান্ড সফটের ব্যালেন্স শাওলিন কুংফু মানুষকে করতে শেখায়। আমরা যেরকম হার্ড কুংফু করি, বিভিন্ন শাওলিনের হার্ড ফর্ম আছে, হুঙ্গার ফর্ম আছে, সাউদার্ন শাওলিন, নর্দার্ন শাওলিনের, সেমনি আবার শাওলিনের চিগান ফর্ম আছে, তাইচি আছে, যেটা আমরা সফট করি। হার্ড অ্যান্ড সফটের কম্বিনেশনে একটা মানুষকে আমরা স্টুডেন্টদের প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। এই জন্য আমাদের ছাত্রদের মধ্যে হার্ড প্র্যাকটিস করার জন্য সেই উগ্রতা বা সফট প্র্যাকটিস করার জন্য সেই নমনীয়তা, দুটোর কোনোটাই প্রকাশ্যভাবে থাকে না, দুটোর মধ্যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে।